टीवी मुख्य कार्यनिर्वाही। आज यही कार्यक्रम में मन खोली कथा आम सागे अच्छा राज्यर वरिष्ठ नाकरा चित्रशिल्पी जी कटक रोहती सी होती सुबोध कुमार परिड़ा महोदय। सर नमस्कार। सुबोध बाबू केन्द्रापड़ार पाटकुरा अंचल लोक किंतु दीर्घदिन धरी कटक रही आस कटकर सातोड़ से सेवानिवृत्त हो बर्तमान बसवास कर किंतु बणमल्ली बण में रहीगला पर प्रतिभा कटकर से अंचल भितर ही सीमित हो रही है। सुबोध बाबू कटकर तथा राज्यर प्रतिष्ठित चित्रशिल्पी भास्कर्य शिल्पी रवि रथंकर कंटेम्पोरारी गोटे शिक्षानुष्ठान दुई जन पढ़ुते आउ सुबोध बाबूकर प्रतिभा मेधा चित्र पटुता ए सब को देखिले सेमती किसी आखि दृश्या उन्नति ही नहीं बोली प्रशंसक माने कहते किंतु एवं भी तुली सबाक एवं आधुनिक चित्रकलार से जड़े अनन्य चित्रकार। सर आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत आपणकर एत दिन ये चित्र जगत यात्रा एपर्यंत ताहा केमिति रही तो खलीगट आर्ट कॉलेज पढ़ुली विषय बहुत आधुनिक चित्रकला करे से समय मु भुवनेश्वर जो आर्किटेक्चर फार्म से मो पेंटिंग टांगे गोटे पेंटिंग 70,000 80,000 टका 86 मसीह बिकुली तापर पर मुझे बड़दा पलि से मत पेंटिंग शिखला आर्ट हिस्ट्री पढ़ी आर्ट हिस्ट्री पढ़ी मैंने वर्ल्ड जिते आर्ट अच्छी विभिन्न प्रकार प्रिमिटिव आर्ट है एंशिएंट आर्ट है मेडिवल आर्ट है मॉडर्न आर्ट है टोटाल आम से माने पढ़ार देखार डॉक्यूमेंटेशन देखार सुजोग पाई मैंने वर्ल्ड प्राय विभिन्न कंट्री लोक सब आसत आर्टिस्ट मैंने आसत सब कथबार्ता हुए चले सब आलोचना आलोचना हुए सेमिनार हुए आउट आर्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट थी मोर कम है डेली सब डिपार्टमेंट बुले कौटी कौन कम हो कौन ना कौन है ग्राफिक हो स्कल्पचर हो से बहुत प्रकार ये बड़दा जो स्टाइल है गढ़ा उठी से गोटे अन्य प्रतिभाशाली अनुष्ठान से भारत वर्ष से मुझे करने चाहिए ओडिशा मुझे लगे से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी करने जोड़ा आमर सुनाबेड़े से फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एवं फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मैंने संगीत नृत्य रहा क्लासिकल आर्ट आर्ट हिस्ट्री एटा सब करने मुझे चेष्टा करें से कमटा अलरेडी बहुत आगे जाइए बहुत मैंने खबर प्रोफेसर डीसी चार सब महाज चले बहुत आगे किंतु आम जो ओडिशा सरकार थे से काले जो डेवलपमेंट कर साउथ ओडिशा कोरापुट भाया जिला डेवलपमेंट कर करदे से जो मनोवृत्ति से जो महादेव सार जो एत जोर खुंचाई गले से मतलब देखा कर आसिक से रेजिग्नेशन पलैले तो एन हो पारानी बर्तमान मुझे चाहूँगी से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आम जो अच्छी ओडिशा उत्कल संस्कृत विश्वविद्यालय ताकू सेंट्रल गवर्नमेंट टेकअप कर जार चांसलर रही प्राइम मिनिस्टर निजे एवं सेटा खूब भल बोलिकी मुझे कला ऐतिहासिक और कला समीक्षक भाव में मोर यहाँ हूँ मत एते अध्ययन एते गवेषणा एते प्रवेश चित्रशिल्प विषय चित्रकला भितर रही आपंकर अवस्था आज बणमल्ली पर कहीं यहाँ एक्चुअली कर दिगला जो मैंने मुस्लिम अच्छा जो कलाकार मैंने अच्छा भुवनेश्वर
ସେମାନେ ଚାହିଁଲେନି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କାଳେ ତ ବରଦାରୁ ପଢ଼ିକିରି ଆସିছে ଆଗକୁ ଚାକିରି କରାଯାଏ, ଇଏ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟକୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରି ମୋତେ କରେଇଦେଲେନି। ମୁଁ DAV ସ୍କୁଲରେ କରେଇଦେଲେନି, ଲେକ୍ଚର ତିନିଟା ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ବି କାଟିଦେଲେ OPSCରେ। ହଁ, ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ 60ଟା ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, 40ଟା ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ, ଆଉ 20ଟା ପୋଷ୍ଟ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ମୋତେ ବି ଚାନ୍ସ ଦେଲେନି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ମାନେ ଭୁକା, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ଭୁକା, ସେଇ ଭୁକା ଆଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଥିଲି। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ହାରି ଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଯେଉଁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଟା, ଆମର ଲଳିତ କଳା ରିଜିଓନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ, ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିବ ତାପରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯିଏ ଏତେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ କାମଟା ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି। ସେଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବେ ରାଜନୀତିମୂଳକ ସେଣ୍ଟର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଡୋମିନେଟ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଅଛି, ଝୁମକା ଗିରାରେ ବରେଲି କି ବଜାର में। ସୁବୋଧଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ବା ଚିତ୍ର କଳା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ପରି ଯେଉଁ ଝୁମକା, ତାକୁ ସେ ବରୋଦା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗିରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବରୋଦାର ଯେଉଁ କମ୍ଫର୍ଟ, ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାହୋଲ ଦେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିକି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ସୁବୋଧଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବରେଣ୍ୟ ଚିତ୍ରକର ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇଠି ସିଏ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଆର୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅବସର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଥଳ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ୟାରି ଭିତରେ ସରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି। ସୁବୋଧ ବାବୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବା ପ୍ରଚାର କରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ବିଜେପି ସରକାର। ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ସେହି କର୍ମରେ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ସୁବୋଧଙ୍କ ପରି ଏମିତି ଅନେକ ଚିତ୍ରକର ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବଣମଲ୍ଲି ପରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପୂଜାର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା କଥା ବଞ୍ଚି ହୁଅନ୍ତା, ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ହୁଅନ୍ତେ। କାରଣ ଏତେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ, ଅମାପ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତାର ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ ବା କୁହାଯାଇପାରେ। ସାର୍, ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଚିତ୍ର ଓ କବିତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର, ଆପଣ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି ଯେ ସେଠି କୁହାଯାଏ पोएट्री जे जैसे मैंने पेंटिंग इज ए स्पीकिंग पोएट्री एंड पोएट्री इज ए म्यूट पेंटिंग। ये भाव में किसी उद्रिक्ता सब मुझे बाबद कहवाई चाहूँगी। तेरे कविता और चित्र शिल्प भितर जो सूक्ष्म सामंजस्य प्रभेद, सामंजस्य हो प्रभेद हो जहाँ भी किसी अच्छी, सी चित्र कलार जड़े धुरीण शिल्पी, मु कविता शिल्पर जड़े निर्माण श्रमिक, शब्दर निर्माण श्रमिक। तेरे सुबोध बाबू आज एत समय धरी आम संगे कथी स्वप्न रही जे ओडिशा स्टेट मैरिटाइम म्यूजियम जो आर्ट एग्जिबिशन प्रेक्षालय अच्छी से नौवाणिज्य संपर्क में चित्रकला स्थानित हो स्वतंत्र एक फटो गैलेरी मान्यता पाऊ। ता छड़ा ओडिशार विभिन्न प्रांत में बरदार से देखि स्वप्न परी जिनस रूपायन हो, मेमोरांडम दाबी
से आगुरी बराबर भाव में सरकार के पाखे उपस्थापित कर आसी एवं जो सरकार अच्छा अपील करने से आग भिड़ी तेज से जो नुआ सरकार आसला बर्तमान आप कहीं उद्यम करूना जो भग्न मनोरथ लेकिन आप बुलूँ चित्रशिल्पर चित्रकलार उन्नति उत्थान सह चित्रकर मान आर्थिक अवस्थार उन्नति जो आप प्रचेषा ताहा नुआ सरकार को आप अवगत करें कि ମୁଁ ଯେଉଁଟାକ ମୋର ମୋବାଇଲ ତାଦେହରେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଟାକ ଦୁଇଟା କଥା ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଯେ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକଅପ୍ କରେ ଏବଂ ତାର ଚାନ୍ସେଲର ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତାର ସେଠି ଷ୍ଟେଟ୍ର କିଛି ମାନେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ରହିବନି, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଟେକଅପ୍ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁଁ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ସେଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଏ ଛାପି ଦେଇଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍କେ। ତାର ରିଆକ୍ସନରେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବମ୍ବେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ସେଇଭଳି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ଖବର ପାଉନି, ସେଠି ସର୍ଭେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଦେଖି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ମୋ ଖବର ପାଉନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କରାଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ପଠାଇବା କଥା, ଯାହା ଲେଖିବା କଥା, ଯାହା ଜଣେଇବା କଥା ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ମୋର ଆଜି ଭାଇ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲେ, କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ମନର କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାହେଲେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ବି ପଇସା ପାଉନି, ଏମିତି ମାନେ ଦୁର୍ବିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କ'ଣ କରାଗଲା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ, କି ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସୁବୋଧଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବରେଣ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକରଙ୍କର ଯଦି ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ର ଛୋଟ ମୋଟ ଚିତ୍ରକର ମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ ବା କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହି ସହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ରବି ରଥ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଣା ଅଛନ୍ତି, ଶଶିକାନ୍ତ ରାଉତ ଅଛନ୍ତି, ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଚିତ୍ରକର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁବୋଧ ବାବୁଙ୍କର କଥା ନିଆରା। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ, ଅନେକ ଗବେଷଣା, ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଅନୁଭୂତି ପରେ ବି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେଥିରେ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁନି। ତେଣୁ ସୁବୋଧ ବାବୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବର୍ଷିଆନ ଚିତ୍ରକରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏପରି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପରେ ନୂଆ କରି ନାଁ ଲେଖାଉଥିବା ଛୋଟ ମୋଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଥା କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ, ସେମାନେ ବା କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ତେଣୁ ନୂଆ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିକି ଯେଉଁ ଶାସନ ଡୋର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ କଟକର ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବଣମଲ୍ଲୀ ପରି ଛଡ଼ି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇ, ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ, ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପୂଜାର ବିଧିକୁ ଅକ୍ଷୁବ୍ଧ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସୁବୋଧ ବାବୁଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ଭଲ ହାତରୁ ସାରା ଜଗତ ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର ପାଇବ, ଭଲ ଭଲ ଆଧୁନିକ କନସେପ୍ଟର ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ, ଅଭିଭୂତ ଏବଂ ବିମୋହିତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।